4. Then find the value of a cross j dot 2j minus 3k. First, a bar dot I is equal to 4. దీన్ని సాటిస్ఫై చేసే వెక్టార్ మనం ఒకటి తీసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ ఏ బార్? ఇక్కడ ఏ బార్ ఏంటిది? ఏ బార్ అనే వెక్టార్ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసేటట్లు ఒక వెక్టార్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 4i. Now substitute here. 4i dot I is equal to I dot I value 1 is equal to 4. Therefore, given condition satisfied by putting a bar is equal to 4i. Now substitute there. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి. a bar cross j dot 2j minus 3k is equal to a bar is 4 into I cross j dot 2j minus 3k is equal to I cross j చెప్పగలరమ్మా మీరు? I cross j is k dot 2j minus 3k. Now dot product with k bar, then k dot j is 0, k dot k is 1. Therefore 4 into minus 3 minus 12 is equal to minus 12. మైనస్ 12 ఉన్న ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి అమ్మా మనకి ప్రాబ్లంలో. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 in the given worksheet. If a bar is perpendicular to b bar and c bar, a bar is perpendicular to b bar and c bar means a bar is perpendicular to b bar and a bar is perpendicular to c bar. So two vectors are perpendicular, then their dot product is equal to 0. Then a bar dot b bar is equal to a bar dot c bar is equal to 0. If a dot b and a dot c is equal to 0, then a bar is parallel to b cross c. If a bar is perpendicular to b and c, then a bar is parallel to b cross c. If two vectors are parallel, then angle between these two vectors is 0 degrees. Therefore, angle between a bar and b cross c is equal to 0 degrees. Right. Next, mod a is equal to 2, mod b is equal to 3, mod c is equal to 4. And angle between b and c is equal to 2 pi by 3. Then find the value of box ABC. Modulus box ABC, box A bar, B bar, C bar is equal to, the definition of box ABC is A bar dot B cross C. A bar dot B cross C. Apply dot product of two vectors definition apply cheyandi. Mod A bar into modulus B cross C into next cos theta. Theta is angle between A and B cross C. So that is theta is equal to 0. Cos 0 value 1. Mod A value 2. So mod A into, again applied
cross product of two vectors definition, mod b into mod c into sin theta is equal to cos 0 value 1, mod a value 2 into next mod b value 3 into next mod c 4 into sin 2 pi by 3. theta is angle between b and c అమ్మా. సపోజ్ దీన్ని మనం 5 అనుకుందాం, టీటా కాకుండా ఇక్కడ మనం టీటా కాకుండా దీన్ని మనం 5 అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ 5. ఆల్రెడీ మనం ఒక టీటా అనుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని 5 అనుకుందాం. 5 ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ 5 2 pi by 3. 2 pi by 3 అంటే sin 2 pi by 3 చెప్పండి అమ్మా. sin 120 sin 180 minus 60 అమ్మా. 120 సెకండ్ క్వాడ్రంట్, sin 120 వాల్యూ, sin 60 వాల్యూ. √3/2 2 క్యాన్సిల్. ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ 12√3. If a bar is equal to a1i plus a2j plus a3k, b bar is equal to b1i plus b2j plus b3k, c bar is equal to c1i plus c2j plus c3k, and c bar is a unit vector which is orthogonal to the plane of a bar and b bar. C bar is a unit vector. So given condition is C bar is a unit vector. Mod C bar is equal to 1 and C is perpendicular to A bar. C is perpendicular to B bar. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాము. C is perpendicular to A bar, C is perpendicular to B bar అంటే two vectors are perpendicular, then their dot product is equal to 0. అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? C bar dot A bar is equal to C is equal to 0. Very good. C bar is parallel to A cross B. C bar is parallel to A cross B. Then angle between these two vectors చెప్పండమ్మా. Angle between these two vectors. So C bar and A bar cross B bar is equal to 0. Two vectors are parallel, then angle between two vectors is 0. Right? క్వశ్చన్ కనపడాలంటే కొద్దిగా మీరు జూమ్ చేసి చూసుకోండి, క్వశ్చన్ కనపడుతుంది మీకు. నెక్స్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఈజ్ గివెన్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఈజ్ గివెన్. ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? π/3 ఇచ్చాడు. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడమ్మా. హోల్ స్క్వేర్. సో మనకి ఇచ్చిన డిటర్మినెంట్ ఎలా రాస్తామంటే, మనకి ఇచ్చిన డిటర్మినెంట్ని బాక్స్ ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ హోల్ స్క్వేర్, బాక్స్ ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చమ్మా. ఏ బార్ అంటే ఫస్ట్ రో, బి బార్ అంటే సెకండ్ రో, సి బార్ అంటే థర్డ్ రో. సో బాక్స్ ఏబిసి హోల్ స్క్వేర్. నౌ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాక్స్ ఏబిసి ఈస్, చెప్పండి, ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదమ్మా. బాక్స్ ఏబిసి ఈస్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ డాట్ సి బార్ హోల్ స్క్వేర్ రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ డెఫినేషన్ అప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఏ క్రాస్ బి నెక్స్ట్ ఇంటూ mod c bar into cos theta, where theta is angle between C and A cross B.
C and A cross B. So cos 0 value 1 is equal to again modulus of A cross B definition apply cheyandamma, mod A bar into mod B bar into sin 5 దీన్ని మనం 5 అనుకుందాం 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees అమ్మ, ఇంటూ కాస్ 0 వాల్యూ 1 ఇంటూ mod c అనేది వాడు ఇచ్చాడు, mod c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడమ్మా యూనిట్ వెక్టార్, రైట్. ఇప్పుడు mod హోల్ స్క్వేర్ ఉంది మనకి ఇక్కడ, హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు, హోల్ స్క్వేర్ అది మర్చిపోకూడదు, హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod a స్క్వేర్ mod b స్క్వేర్ ఇంటూ sin 60 వాల్యూ అమ్మ, sin 60 √3/2, √3/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3/4. ఇప్పుడు మనకి ఏ బార్ ఇచ్చాడమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఇంటూ mod a బార్ హోల్ స్క్వేర్, mod a బార్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ చెప్పండి అమ్మా, దానికి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, దేర్ఫోర్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ a3 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ఇంటూ mod b బార్ హోల్ స్క్వేర్ చెప్పండి అమ్మా, b1 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ప్లస్ b3 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 8th ప్రాబ్లం చూడండి. 8th ప్రాబ్లం మీకు క్వశ్చన్ కనపడాలంటే కొద్దిగా జూమ్ చేసుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ క్లారిటీ కనపడుతుంది. 8th వన్ చూడాలి. ఇఫ్ A bar, B bar, C bar are non-coplanar vectors. And alpha bar is equal to B cross C. Next, beta bar is equal to C cross A. Next, gamma bar is equal to A cross B. ఇలా ఇచ్చాడు. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గివెన్ డిటర్మినెంట్. ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, ఆల్ఫా డాట్ ఏ, ఆల్ఫా డాట్ బి, ఆల్ఫా డాట్ సి, బీటా డాట్ ఏ, బీటా డాట్ బి, బీటా డాట్ సి, గామా డాట్ ఏ, గామా డాట్ బి, గామా డాట్ సి ఇలా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ వన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఏ చేయండి, ఫస్ట్ వన్. సో బి బార్ క్రాస్ సి బార్ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాక్స్ బి బార్ సి బార్ ఏ బార్ ఇలా రాయొచ్చమ్మా. బాక్స్ బీసీఏ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు బాక్స్ ఏబిసి, రెండు ఒకటేనమ్మా. బాక్స్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాక్స్ బీసీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాక్స్ సిఏబి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా డాట్ ఏ. తర్వాత ఇప్పుడు అలానే నెక్స్ట్ ఆల్ఫా డాట్ బి చెప్పండి అమ్మా, ఆల్ఫా డాట్ బి చెప్పండి, డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ బి చెప్పండి అమ్మా. బి అమ్మా, ఆల్ఫా అమ్మా, బి క్రాస్ సి డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాక్స్ బి బార్ సి బార్ నెక్స్ట్ బి బార్. ఇప్పుడు బాక్స్ బీసీబీ వాల్యూ చెప్పగలరా మీరు? బాక్స్ బీసీబీ ఇది ఫస్ట్ రో అమ్మా, ఇది థర్డ్ రో అమ్మా. సో ఫస్ట్ రో, థర్డ్ రో, two rows are identical, then the value of determinant is equal to 0. నెక్స్ట్ అలానే ఇప్పుడు ఆల్ఫా డాట్ సి చెప్పండి అమ్మా, ఆల్ఫా డాట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి. సో బి క్రాస్ సి డాట్ సి బార్ అమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ బాక్స్ బి బార్ సి బార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ బాక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి, 0. ఎందుకంటే
ఎందుకంటే సి బార్ ఉంది. సి బార్ సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, 2 rows ఆర్ ఐడెంటికల్. దేర్ ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది గివెన్ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మనకిచ్చిన డిటర్మినెంట్ ఫస్ట్ రో ఏమవుతుంది చెప్పండి. బాక్స్ ఏబిసి, నెక్స్ట్ 0 0. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బీటా డాట్ ఏ చెప్పండి. బీటా డాట్ ఏ చేస్తే ఏమొస్తుంది? బీటా డాట్ ఏ 2 ఏలు వస్తాయమ్మా. అప్పుడు దాని బాక్స్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ బీటా డాట్ బి చెప్పండి అమ్మా. బీటా డాట్ బి ఏమవుతుంది? బీటా డాట్ బి బాక్స్ సిఏబి అవుతుంది. బాక్స్ సిఏబి అంటే బాక్స్ ఏబిసి. నెక్స్ట్ బీటా డాట్ సి చెప్పండి అమ్మా. బీటా డాట్ సి 0. రైట్ 0. మరి అలానే మీరు లాస్ట్ రో చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి. గామా డాట్ ఏ చేసామనుకోమ్మా, 0 వస్తుంది. ఎందుకని? 2 ఏస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ గామా డాట్ బి చెప్పండి. గామా డాట్ బి 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ గామా డాట్ సి చెప్పండి. బాక్స్ ఏబిసి. రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ రోలో బాక్స్ ఏబిసి కామన్ తీయచ్చు. సెకండ్ రోలో బాక్స్ ఏబిసి కామన్ తీయచ్చు. థర్డ్ రోలో బాక్స్ ఏబిసి కామన్ తీయచ్చు. అప్పుడు అవుట్ సైడ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? బాక్స్ ఏబిసి ఇంటూ బాక్స్ ఏబిసి ఇంటూ బాక్స్ ఏబిసి 3 times వస్తుంది. 3 times అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాక్స్ ఏబిసి హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రోలో మనం బాక్స్ ఏబిసి, సెకండ్ రోలో బాక్స్ ఏబిసి, థర్డ్ రోలో బాక్స్ ఏబిసి కామన్ తీస్తే మనకి బాక్స్ ఏబిసి హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది. ఇంకేముంటుందమ్మా అక్కడ మనకి? 1 0 0. ఇంకేముంటుంది ఇంకా చెప్పండి? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 వస్తుంది. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ 1. ఫైనల్లీ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్లో మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. నెక్స్ట్ 10th ప్రాబ్లం. If A bar, B bar, C bar are non-zero vectors such that modulus ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో చూడాలి. modulus A cross B dot C is equal to mod A bar into mod B bar into mod C bar ఇలా ఇచ్చాడు. then find the value of modulus A bar plus B bar plus C bar is equal to ఫోర్త్ ఆప్షన్లో మనకి -1 ఉండాలమ్మా. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ప్రింట్ పడలేదు, ఇక్కడ -1. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ప్రింట్ పడలేదు, -1. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బాక్స్ ఏబిసి. బాక్స్ ఏబిసి డెఫినేషన్ ఏంటంటే, బాక్స్ ఏబిసి డెఫినేషన్ mod A ఇంటూ mod B ఇంటూ mod C ఇంటూ sin theta ఇంటూ cos phi. బాక్స్ ఏబిసి డెఫినేషన్ ఏంటంటే mod A ఇంటూ mod B ఇంటూ mod C ఇంటూ sin theta ఇంటూ cos phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod A ఇంటూ mod B ఇంటూ mod C. అయితే ఇక్కడ మరి టీటా ఏంటి, ఫై ఏంటి? ఫై ఏంటి? ఫై అనేది యాంగిల్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ క్రాస్ బి. ఫై ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ క్రాస్ బి అండ్ సి. టీటా ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఓన్లీ ఏ క్రాస్ బి, A and B. Theta is only angle between A and B. That is A and B. So theta is angle between A and B.
phi is angle between A cross B and C. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏమో డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తాము. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కామన్గా ఉన్న మోడ్ ఏ, మోడ్ బి, మోడ్ సిని క్యాన్సిల్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా, సైన్ టీటా ఇంటూ కాస్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. దెన్ sin theta is equal to 1. నెక్స్ట్ cos phi is equal to 1. ఇలా రాయొచ్చు. సో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు sin theta is equal to 1 అయితే టీటా ఏమవుతుందమ్మా, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి 90 degrees. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అయితే angle between A and B is 90. Therefore, this is equal to 90. This is equal to 90. Therefore, A bar is perpendicular to B bar. Then A bar dot B bar is equal to 0. Theta is equal to 90 means angle between A and B is 90. If angle between A and B is 90, then A is perpendicular to B. If two vectors are perpendicular, then their dot product is equal to 0. ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాస్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అమ్మ. కాస్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే మరి ఫై ఏమవుతుంది, ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి, ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, యాంగిల్ బిట్వీన్ A cross B and C. Angle between A cross B and C is 0. So if angle between two vectors is equal to 0, then their cross product is equal to 0. So I mean they are parallel means C bar is parallel to A cross B. C bar is parallel to A cross B. If two vectors are parallel, then angle between two vectors is 0 degrees. Now C is parallel to A cross B. If C is parallel to A cross B, then C is perpendicular to A bar. C is perpendicular to B bar. If two vectors are perpendicular, then C dot A next is equal to C dot B is equal to 0. Finally we get A dot B is equal to 0, B dot C is equal to 0, C dot A is equal to 0. ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఫైండ్ ద మాడ్యులస్ A బార్ ప్లస్ B బార్ ప్లస్ C బార్. హోల్ స్క్వేర్ చేయండి అమ్మా, హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. A ప్లస్ B ప్లస్ C హోల్ స్క్వేర్ చేయండి, A ప్లస్ B ప్లస్ C హోల్ స్క్వేర్. సో mod A స్క్వేర్ ప్లస్ mod B స్క్వేర్ ప్లస్ mod C స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ A బార్ డాట్ B బార్ ప్లస్ 2 ఇంటూ B డాట్ C ప్లస్ C డాట్ A ప్లస్ C డాట్ A. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, A డాట్ B ప్లస్ B డాట్ C ప్లస్ C డాట్ A వాల్యూ ఏమవుతుంది, A డాట్ B 0, B డాట్ C 0, C డాట్ A 0. దేర్ఫోర్ ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూడండి. మనకి ప్రాబ్లంలో మాడ్యులస్ A బార్ ప్లస్ B బార్ ప్లస్ C బార్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఇవ్వాలి, హోల్ స్క్వేర్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే డిపెండ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ మనకి హోల్ స్క్వేర్ ఇవ్వాలి, అలా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు హోల్ స్క్వేర్ తీసుకోండి. హోల్ స్క్వేర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆప్షన్ చెప్పండి మనకి ఏమొస్తుందో. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చెప్పండి, మాడ్యులస్ A బార్ ప్లస్ B. థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 12th వన్ చూడండి అమ్మా, 12th ప్రాబ్లం. If R bar is equal to
ఇఫ్ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడో చూడండమ్మా, ఎక్స్ ఇంటూ ఏ క్రాస్ బి, నెక్స్ట్ ప్లస్ వై ఇంటూ బి క్రాస్ సి, నెక్స్ట్ ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ సి క్రాస్ ఈ అండ్ ఇంకేమి ఇచ్చాడమ్మా, బాక్స్ ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/8 ఇచ్చాడు, 1/8. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 1. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ బోత్ సైడ్స్ అప్లై విత్ డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ ఏ బార్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఆర్ బార్ డాట్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎక్స్ ఇంటూ ఏ క్రాస్ బి డాట్ ఏ ప్లస్ వై ఇంటూ బి క్రాస్ సి డాట్ ఏ చేస్తున్నానమ్మా బోత్ సైడ్స్, ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ సి క్రాస్ ఏ డాట్ ఏ, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ నేను మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని బోత్ సైడ్స్ డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఏ బార్ చేశాను అంతే. ఇప్పుడు చూడండమ్మా, ఇదేమవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ బాక్స్ ఏబిఏ ప్లస్ వై ఇంటూ బాక్స్ బీసీఏ, నెక్స్ట్ ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ బాక్స్ బాక్స్ ఏబిఏ వాల్యూ ఎంతమ్మా, బాక్స్ సిఏఏ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 0. ఫైనల్లీ ఆర్ బార్ డాట్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ బాక్స్ బీసీఏ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు బాక్స్ ఏబిసి వాల్యూ ఇచ్చాడమ్మా వాడు, బాక్స్ ఏబిసి 1/8 వాడు ఇచ్చాడు వాల్యూ. ఫైనల్లీ వై చెప్పండి ఇప్పుడు, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ ఆర్ బార్ డాట్ ఏ బార్. సో వై వాల్యూ నాకు 8 ఇంటూ ఆర్ డాట్ ఏ వచ్చిందమ్మా. సిమిలర్లీ ఎక్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు, ఎక్స్ నాకు వై వాల్యూ ఎలా వచ్చిందమ్మా, వై వాల్యూ డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఏ చేస్తే నాకు వై వాల్యూ వచ్చింది. అలానే ఇప్పుడు మీరు డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ బి చేయండి బోత్ సైడ్స్. డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ బి చేసినప్పుడు జెడ్ వస్తుందమ్మా, జెడ్ వస్తుంది. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ ఆర్ డాట్ బి వస్తుంది, నెక్స్ట్ డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ సి చేసినప్పుడు నాకు ఎక్స్ వస్తుందమ్మా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ ఆర్ బార్ డాట్ సి బార్. ఫైనల్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి అమ్మా, మీరు యాడ్ చేసి చెప్పండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ చెప్పండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ ఆర్ బార్ డాట్ ఏ బార్ ప్లస్ ఆర్ బార్ డాట్ బి బార్ ప్లస్ ఆర్ బార్ డాట్ సి బార్. ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి అమ్మా, అది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ 8 ఇంటూ ఆర్ డాట్ ఏ ప్లస్ ఆర్ డాట్ బి ప్లస్ ఆర్ డాట్ సి. ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, 14th చూడండి, 14th ప్రాబ్లం. 14th let P bar is equal to B cross C by box ABC, Q bar is equal to C cross A by box ABC, R bar is equal to A cross B by box ABC, and ABC being any three non-coplanar vectors, then
p bar dot a plus b. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి అమ్మా, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూడాలి. p bar dot a bar plus b bar, నెక్స్ట్ ప్లస్ q bar dot b bar plus c bar, ప్లస్ నెక్స్ట్ r bar dot c bar plus a bar. రైట్, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు మీరు పీక్యూఆర్లు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. వాడు ఇచ్చిన పీక్యూఆర్లు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చెప్పండి. బి క్రాస్ సి బై బాక్స్ ఏబిసి డాట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ నెక్స్ట్ క్యూ చెప్పండి అమ్మా. క్యూ అంటే ఏంటిది? సి క్రాస్ ఏ బై బాక్స్ ఏబిసి డాట్ బి ప్లస్ సి నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. ఆర్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ బై బాక్స్ ఏబిసి డాట్ సి ప్లస్ ఏ. ఇదమ్మా వాడిచ్చింది. ఇది పీక్యూఆర్ ప్లేస్లో వాడిచ్చిన వెక్టార్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఏ బార్ చేయండి ఫస్ట్. బి క్రాస్ సి డాట్ ఏ అంటే బాక్స్ బీసీఏ బై బాక్స్ ఏబిసి. ఇది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ప్లస్ చెప్పండి అమ్మా. ప్లస్ నెక్స్ట్ మీరు బి క్రాస్ సితో డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ బి చేయండి అమ్మా. డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ బి బాక్స్ బీసీబీ బై బాక్స్ ఏబిసి. నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ బి చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు బాక్స్ సిఏబి బై బాక్స్ ఏబిసి ప్లస్ బాక్స్ సిఏసి బై బాక్స్ ఏబిసి ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి అమ్మా. ఇది చెప్పండి. బాక్స్ ఏబిసి బై బాక్స్ ఏబిసి ఓకే. ప్లస్ లాస్ట్ వన్ చెప్పండి. లాస్ట్ వన్ బాక్స్ ఏబిఏ బై బాక్స్ ఏబిసి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. జస్ట్ నేను డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఏ, డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ బి, డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ సి చేస్తే నాకు ఇలా వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? బాక్స్ బీసీఏ అంటే బాక్స్ బీసీఏ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు బాక్స్ ఏబిసి. ఇది 1 అయిపోతుందమ్మా. ఇది 1 అయిపోతుంది. 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ బాక్స్ బీసీబీ ఏమవుతుంది? 0 బై సంథింగ్ ప్లస్ బాక్స్ సిఏబి బాక్స్ సిఏబి బాక్స్ సి 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0. ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. If the vectors C bar, if the vectors C bar and A bar is equal to given xi plus yj plus zk,
Next, b bar is equal to given is equal to j bar, right? So a bar and b bar are two vectors such that ACB, this is a bar, this is c bar, this is b bar, this is b bar. ACB, A bar, C bar, B bar form right-handed system. Right-handed system means if the rotation is anti-clockwise direction, rotation is anti-clockwise direction. If the rotation is anti-clockwise direction, then A bar, C bar, B bar form right-handed system. If the rotation is anti-clockwise direction, then A bar, C bar, B bar form right-handed system. If the rotation is clockwise direction, then three vectors form left-handed system. సో ఇందులో మనకి సి బార్ కావాలి. దెన్ ఫైండ్ ద వెక్టార్ సి బార్. సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకి సి బార్ కావాలి కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి మనం చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి సి బార్ కావాలి కాబట్టి ఇలా వెళ్ళాలమ్మా, ఇలా వెళ్ళాలి అంటే బి నుంచి ఏకి వెళ్ళాలి. సి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏ బార్ అండ్ బి బార్. సి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు బి టు ఏ ఎందుకంటే మనకి రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ కాబట్టి బి టు ఏ తీసుకోవాలమ్మా. బి టు ఏ, దేర్ ఫోర్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బార్ క్రాస్ సి బార్, సారీ బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్, బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్. బి నుంచి మనం ఏకి వెళ్తున్నాం. రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టంలో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మనకి సి కావాలంటే సి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు బి అండ్ ఏ. సి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు బి అండ్ ఏ. సో టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఐ మీన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో దేర్ ఫోర్ సి నుంచి మనం సి కావాలి కాబట్టి బి టు ఏ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఏ కావాలనుకోమా మీకు, అప్పుడు మీరు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? ఏ కావాలంటే సి టు బి తీసుకోవాలి, సి టు బి. బి కావాలనుకోండి మీకు ఏ టు సి అంటే రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటే దెన్ త్రీ వెక్టర్స్ ఫామ్ రైట్ హ్యాండెడ్ సిస్టమ్. నౌ ఇప్పుడు మనకి సి బార్ కావాలి కాబట్టి బి టు ఏ, దట్ ఈస్ బి క్రాస్ ఏ. బి క్రాస్ ఏ ఈజ్ ఏ బి క్రాస్ ఏ. బి బార్ క్రాస్ ఏ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్. B bar cross A bar is a vector which is perpendicular to B bar and perpendicular to A bar. B cross A is a vector which is perpendicular to B bar and A bar. Therefore C is also perpendicular in this case. So C is equal to B cross A. ఇప్పుడు B cross A చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు B cross A I J K. బి బార్ అంటే 0 1 0. నెక్స్ట్ ఏ బార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏ బార్ అంటే ఎక్స్ వై జెడ్. ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయండి అమ్మా. ఎక్స్పాండ్ చేసే ఆన్సర్ చెప్పండి. ఐ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 0 మైనస్ జే ఇంటూ జీరో ప్లస్ కే ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్. ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఐ బార్ మైనస్ ఎక్స్ కే బార్, జెడ్ ఐ బార్ మైనస్ ఎక్స్ కే బార్. Finally, answer C bar is equal to Zi minus xk bar. అది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి అమ్మా. ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. నెక్స్ట్ 18th ప్రాబ్లం చూడాలమ్మా. 18th ప్రాబ్లం. If modulus x minus a whole square, x minus b whole square, x minus c whole square, y minus a whole square,
y minus b whole square, y minus c whole square. Determinant of z minus a whole square, z minus b whole square, z minus c whole square is equal to 0 ఇచ్చాడమ్మా. 0. కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ చాలా క్లారిటీ కనపడుతుంది. అండ్ x స్క్వేర్ x1, y క్యాపిటల్ y స్క్వేర్ y1 అండ్ z స్క్వేర్ z1 ఆర్ నాన్ కోప్లేనార్. నాన్ కోప్లేనార్ అంటే బాక్స్ x, y, z. These three are non-coplanar. Non-coplanar ante box xyz not equal to 0. Then the vectors. Then the vectors a square a1, next b square b1, next c square c1 are these three vectors are. ఇప్పుడు చూడండి, మనకిచ్చిన డిటర్మినెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్లు మనం ఎక్స్ వై జెడ్, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై స్మాల్ జెడ్, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై స్మాల్ జెడ్, అలానే ఏబిసి ఏబిసి. ఇక్కడ మనకిచ్చిన డిటర్మినెంట్ 0 అవ్వాలంటే 0 అయ్యేటట్లు మనం XYZ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలమ్మా. అంటే ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్కి వెళ్తే ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ. సో మ్యాక్సిమం మనం 1 మినిట్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అదే మీరు ఐపీ మెథడ్లో వెళ్ళారంటే చాలా డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు నేను గివెన్ డిటర్మినెంట్ 0 అయ్యేటట్లు బై పుటింగ్ XYZ అండ్ ABC వాల్యూస్ ఎలా పెడుతున్నానో ఒకసారి చూడండి. X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. రైట్, ఇలా తీసుకున్నా. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నా. ఇప్పుడు 1 తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ రో చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ రో గివెన్ డిటర్మినెంట్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ రో చెప్పండి చాలు నాకు. ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ఎక్స్ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 0 0 0, 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. So if each element of a row or column of a square matrix is equal to 0, then the value of the given determinant is 0. So మనకి గివెన్ డిటర్మినెంట్ మనం దాన్ని సాటిస్ఫై అయ్యేటట్లు నేను ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ, ఏబిసి వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. నౌ అట్ ద సేమ్ టైం బాక్స్ XYZ నాన్ కోప్లేనర్ అవ్వాలి. మరి నాన్ కోప్లేనర్ అవుతుందో లేదో కూడా మనం చెక్ చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు చూద్దాం. బాక్స్ ఏబిసి, బాక్స్ XYZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెట్ ఆఫ్ చెప్పండి ఎక్స్ స్క్వేర్ x1, ఎక్స్ స్క్వేర్ x1 అంటే 1 1 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇది చెప్పండి, ఇది చెప్పండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ అక్కడ. XYZలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ రో చెప్పండి. ఇప్పుడు 2 స్క్వేర్ 2 1 అంటే 4 4, నెక్స్ట్ 2 1. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో చెప్పండి అమ్మా. జెడ్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి. 9 9 3 1. ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయండి అమ్మా. మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, 1 into 2 minus 3 minus 1 plus minus 1 into 4 minus 9 minus 5 plus 1 into చెప్పండి 12 minus 18 minus 6 is equal to చెప్పండి is equal to minus 1, next plus 5 minus 6 is equal to minus 2. Minus 2 not equal to 0. Therefore box XYZ non-zero. Box XYZ not equal to 0. Therefore capital X, capital Y, capital Z are non-coplanar.
అంటే ఈ వాల్యూస్ దాన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేసినాయి. దేర్ ఫోర్ గివెన్ 3 వెక్టార్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్లేస్లో, బి ప్లేస్లో, సి ప్లేస్లో నేను ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. నేను ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డెట్ వాల్యూ చెప్పాలి మీరు. డెట్ వాల్యూ ఇప్పుడు డెట్ వాల్యూ చెప్పండి. ఇప్పుడు 1 1 1, నెక్స్ట్ 1 1 1 1 1 1. ఎందుకంటే ఏబిసి వాల్యూస్ 1 కదమ్మా, 1 తీసుకున్నా నేను. ఏబిసి వాల్యూస్ 1 తీసుకున్నా. సో ఎనీ 2 rows or 2 columns of a square matrix are identical, then the value of the given determinant is equal to 0. Therefore box is equal to 0. మనం దీన్ని సపోజ్ దీన్ని మనం పీ బార్ అనుకుందాం, దీన్ని పీ బార్ అనుకుందాం, దీన్ని క్యూ బార్ అనుకుందాం, దీన్ని ఆర్ బార్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీకు బాక్స్ పీక్యూఆర్ ఏమొచ్చిందమ్మా? బాక్స్ పీక్యూఆర్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి. బాక్స్ పీక్యూఆర్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? 0 వచ్చింది. బాక్స్ పీక్యూఆర్ 0 వచ్చిందంటే దీస్ త్రీ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ if box PQR is equal to 0, then these three vectors are called coplanar vectors. ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్ చూడండి, కోప్లేనార్ వెక్టార్స్. థర్డ్ ఆప్షన్. సో ఈ ప్రాబ్లంని మీరు ఐపీ మెథడ్లో కాకుండా ఈజీగా మనం ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో వాల్యూస్ తీసుకొని వాడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ని వెరిఫై చేసుకుంటూ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ని ఈజీగా మనం చేయొచ్చు.